إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Alloh taolaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz, shukr ham rahmatlarimiz bo'lsin. Yer ham ko'klarga Allohning rahmatin olib kelgan, bizning uchun eng qadrli, eng suyukli, eng hurmatli maxluq bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allohning salami ham salavati bo'lsin. Aziz din qardoshlarım, izgi qo'noq, Ramazon oyini uzatdik. Har bir iman egasining ko'ngili bir yoqdan suyunadi, ikkinchi yoqdan kiyina. Suyuna chunki Alloh taolo bizga umrimizda tag'in bir izgi Ramazon oyini qarshi olirga, Onun kunduzlarında rozalar tuturga, kishlarında namazlar o'qib, Alloh taolaga tavba ham istig'forlar qilib, qo'noq etarga ham shu qo'noqni hurmat bilan uzatirga nasib etdi. Albatta bu har bir musulmonning ko'ngilini suyundira, shodlandira ham Allohga ko'p shukr etarga itara turgan narsa. İkinci yoqdan har birimizning ko'ngili kiyina. Birshila ham qayg'ira, chunki qo'noqqa yerlashibgina ketgan edik. Ko'ngillarimiz shu qo'noqning huzurunda bo'luning, shu kunduzgi o'razalarning, kishqirin qiyam turularining, sajdalarga tushib, Alloh taolaga yalvarularining eli temingina sizagina boshlagan edi. Onun rahatın tuyagına boshlagan edi. Qo'noq ketib de bardi. Ham har birimizning ko'ngili qayg'ira, ham birshila shu qo'noq bizning Alloh taolo qarshında darajamiz ortuga sabab bo'ldimi ekan? Alla kirisincha darajamiz tushuga sabab bo'ldimi ekan? Shu qo'noq o'zining qopshig'ina bizning izgi amallarni tiyab ketdimi ekan? Alloh subhanahu va taolo ko'rkam dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ham ko'rkamlikdan boshqa narsani qabul etmaydi dedi. Bizning tutgan o'razalarimiz ko'rkam amal ismin oldimi ekan? Qabul bo'ldimi ekan? Alla endi mana falan bandam Ramazon oyi bo'yi osh yirdi deb osh turug'ina yozildim ekan. O'qigan namozlarimiz bizning yo'qisiz tunlargina bo'lib yozilmadimi ekan? Mana mening bandam oy bo'yi osh yirdi Ramazonda, osh yeyolmishi, lekin roza tutmadi, osh yirdi. Mana mening bandam tuni bo'yi yo'qisiz yirdi, lekin qiyam turmadi. Bergan sadaqalarimiz qabul bo'ldimi ekan? Har bir iman egasin shu narsa bir shirg'a teyish. Boylar o'zlarining boyliqlari uchun bir shilalar. Shu boyliqlari orasına yolg'on, falshiviy bo'lgan oqshalar kirmasin deb qayg'iralar. Agarda dollar ko'tarilib ketsa, kimning boyligi rubllarda, ol o'zining rubllari uchun qayg'ira.
Кемнең бөтен акчасы долларларда, доллар төшсә кайгыра. Нәрсәсе бар, шуны кайгыра. Иман иясе үзенең изгелекләре өчен кайгыра. Аның тоткан уразалары, торган кыямнары, биргән садакалары, кылган гыйбадәтләре, анда ялган гыйбадәтләр кермәде микән? Рия кирип, бөтен нәрсәне юкка чыгармады микән дип, иман иясе үзенең иманы, гамәле өчен кайгырырга тиеш. Изге Рамазан айы китте. Мәчетләребез дә яман сулап калды кебек. Чөнки Рамазан айларында мәчетләр гөрләп тора. Кеше һәр вакыт йөреп тора. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кайбер көн һәм кайбер айларга фазилат, өстенлек биргән икән, ул вакытларда күбрәк изгелекләр кылырга насыйп иткән икән, әлбәттә шушы фазилатлы изге вакыт киткәч, изге гамәл туктаса да була дигән сүз түгел. Юк. Фазилатлы вакыт китте, әмма изгелек китмәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кул", әйтте: "Аманту билләһ", мин Аллаһка иман китердем. "Сумма истақим", соңыннан ди, шушы иманыңа тугры кал ди. Истиқамәтле бул диде. Һәм калбендә иманы булган, ул һәр вакыт үзенең бөек Раббысына тугры истиқамәтле була. Һәм үзенең тормышының айырым көннәрен генә түгел, изге Рамазан айында гына түгел, Кадр кичләрендә генә түгел, Җомга көннәрендә генә түгел, Гашура, Гарафа көннәрендә генә түгел, ул үзенең гомеренең һәр мизгелен изге гамәлләр белән бәйләп алып бара. Аллаһ Тәгалә бәндәләрен гыйбадәт өчен яратты. Һәм сезнең яратылуыгызның башка максаты юк диде. Һәм мөселманның бөтен тормышын гыйбадәткә әйләндерде. Мөселманның укыган намазы да гыйбадәт, тоткан уразасы да гыйбадәт. Иртә белән гаиләсен, хатынын, баласын ашатыйм дип, Аллаһның ризыгын эзләп өеннән чыгып китә. Кайтып кергәнче ул гыйбадәт юлында була. Аның кайтып үзенең гаиләсе хузурында ятуы да, ял итүе да гыйбадәт, бала үстерүе да гыйбадәт, гаиләсен тәрбияләүе да гыйбадәт. Һәм әлеге гыйбадәт әлбәттә айырым көннәр, айырым айлар белән шикләнмәй. Һәм ул үлем фәрештәсе килеп җаныңны суырып алганчы дәвам итә. Аллаһ Тәгалә Хиҗр сүрәсенең 99-нчы аятында әйтте: "Ва'буд раббака", Раббыңа гыйбадәт кыл, хатта я'тиякал яқин, хатта сиңа үлем килгәнче ди. Үлем килгәнче ди. Гаит җиткәнче дими. Гаит җитте дә булды, ял ит дими. Үлемең килгәнче, үлем фәрештәсе килеп җаныңны алып киткәнче Раббыңа гыйбадәт кыл диде. Һәм җәмәгать, кай вакыт мөселман каршында аның каршына шундый сынаулар, шундый имтиханнар килеп баса, каршыбызда шундый бурычлар, эшләр тора, кай вакыт күпме генә тырышсаң да җиңеп чыга алмассың кебек. Кай вакыт бу бинаны күпме генә төзесәң дә төзеп бетерә алмассың кебек. Күпме генә көрәшсәң дә җиңү килмәс кебек. Ләкин җәмәгать, хикмәт синең каршыңда тау тора икән, ул тауның башына менеп җитү түгел. Аллаһ Тәгалә сиңа шушы тауга мин дип әйткән икән, син ул тауның теге башын күрмәсәң дә менергә тиеш. Менеп җитәсеңме? Менеп җитмисең, мансы икенче мәсьәлә. Ләкин хикмәт син гомереңне шушы тауга менергә сарыф итәргә тиеш. Чөнки Раббың кушты. Һәм әгәр дә үлем фәрештәсе сине алырга дип килгәндә, син шушы тауга менеп маташкан булсаң, менә бу җиңү була. Менеп җитмәсәң дә. Шуңа күрә бер зур галимебез әйтте, барасы юлыбыз бик озын диде. Бик озын диде. Ә безнең адымнарыбыз ташбаканыкы кебек, бик әкрен ди. Без шул кадәр әкрен барабыз ди.
Әмма иң мөһиме ди, юлның ахырына барып җитү түгел ди. Иң мөһиме үлем фәрештәсе җаныбызны шушы юлда булганда алсын ди. Шуңа күрә кай вакыт тормышта өммәт мәсьәләләрендә, дин мәсьәләләрендә каршыбызда Аллаһ Тәгалә шундый бурычлар куя. Без аның ахырына бер кашанда, бер вакытта да барып җитә алмаспыз кебек. Ләкин хикмәт җитүдә түгел. Син җитмәсәң башкалар җитер. Кемгә насыйп шул җитәр. Әмма синең бәхетең, әгәр дә син гомереңне шушы юлга бирсәң. Шушы юлда үлем фәрештәсе сине табып, алып китсә, менә бу синең җиңүең, менә бу синең бәхетең булыр. Карагыз, Муса алейхиссалам Аллаһы Тәгалә аны сынады Фиргавун белән. Шушы явыз патша Мусаның, Бәну Исраил халкының күпме канын ичте, күпме явызлык кылды. Һәм Муса алейхиссалам шушы Фиргавунга каршы Раббысыннан ярдәм сорап дуа кылды. Я Раббым, мине һәм минем өммәтемне Фиргавуннан коткарсаң диде. Һәм Аллаһ Тәгалә аның дуасын кабул итте. 40 елдан соң. 40 елдан соң ул дуа кыла сораганнан соң 40 елдан дуаның җавабы килде. Аллаһ Тәгалә теләсә 40 ел түгел, 40 секунд түгел, 4 секундта кирәкми. Аллаһка Фиргавунны юк итәргә. Ләкин Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Мусага шушы җавапны 40 елга кичектерде. Һәм менә бу сәбәп булды Мусаның 40 ел буе дуа кылуына. 40 ел тырышуына. Шуңа күрә кай вакыт Аллаһ Тәгалә безгә авырлык килгәч, ниндидер каршыбызда сынау килеп баскач, ул күрә безнең ничек тырышуыбызны, безнең дуаларыбыз кылуыбызны. Һәм шушы изгелегебез безнең дәвам итсен өчен. Аллаһ Тәгалә шушы изгелек аша безнең дәрәҗәбезне күтәрү өчен аның җавабын кай вакыт кичектереп килә. Кай вакыт җиңеллек бирүне кичектерә. Чөнки җиңеллек килсә, кешенең дуасы бетә, кешенең гыйбадәте бетә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Мусага 40 ел сәбәп бирде дуа кылырга. Азиз кардәшләрем, изге Рамазан ул айларның һич шиксез иң зурысы. Һәм безнең Рамазанга булган хөрмәтебез зур. Аллаһ ул айда хаталарны кичерә. Аллаһ Тәгалә шушы айда гамәлләрне кабул итә. Аллаһ бәндәләренең дәрәҗәләрен күтәрә. Күпме кешене җәһәннәм утыннан азат итә. Рамазан дәврендә кешенең гамәл дәфтәрендә бик күп үзгәрешләр булырга мөмкин. Һич шиксез. Ләкин Шәввал килгәч, бәндәләрнең гамәл дәфтәрләре ябыламы? Әлбәттә ябылмый. Кайбер мәчетләр Рамазан киткәч ябыла. Киләсе Рамазанга кадәр дип язып кына куймыйлар инде. Шуннан да шулай, күп кенә авылларда Рамазанда күпмедер дәрәҗәдә мәчетләр ачык торды. Гаеттән соң килсәң, ул ачык мәчетләр ябылган. Анда җәмәгать намазлары укылмый, һәм анда язып кына куясы калган. Исән булсак, киләсе Рамазанда ачылачак дип, 1 елга ябылды дип. Әмма ләкин гамәл дәфтәрләре бит ябылмый. Менә шул Рамазан аенда шул мәчетне ачып, үрмәкүчләрен җыеп, шунда күпмедер намаз укыган бабайларның да, әбиләрнең дә, шул авыл халкының да Рамазан биткәч, гает үткәч, 1 елга бит гамәл дәфтәрләре ябылмый. Алар һәр даим ачык. Фәрештәләр һәр даим язып, кылган һәрбер эшне, әйткән һәрбер сүзне теркәп бара. Шуңа күрә гомер дәвам итә. Рамазан аеннан соң изге гамәлләр үз кыйммәтләрен югалтамы? Без сезнең белән Рамазан аенда җәмәгать намазына күбрәк йөрергә тырыштык. Әллә гаеттән соң Рамазан аендагы изге без кылган җәмәгать намазларының дәрәҗәсе төшәме? Юк. 27 мәртәбә артык әҗр савап языла өеңдә намаз укуга карый мәчеттә. Шуңа күрә җәмәгать намазының дәрәҗәсе төшми. Әллә Аллаһ Тәгалә безгә харам кылган, без Рамазан аенда тыелган берәр гынахның гынахасы бетәме? Кайсы харам хәләлгә әйләнә гаеттән соң?
Урлашу халалмы? Юк. Кеше үтерү халалмы? Юк. Гайбәт халалга әйләнәме? Юк. Кайбер кешенең гайбәттән соң гайбәт халалга әйләнә. Ай буе түзде, бишара. Ай буе сабыр итте кешеләр белән талашмыйча. Гайбәттән соң инде китә бөтен җирдә. Инкыйлаб, революция, тегесенә дәген барып килә, монсына да барып килә, каза да кыла, каффарат да кыла, бөтенесенә. Юк. Бер харамда гайбәттән соң халалга әйләнмәде. Шуңа күрә Адәм баласының яңадан үзенең җахиллегенә һәм гафиллегенә гайбәттән соң кайту әлбәттә дөрес булмый. Аллаһ субханаху ва тәгалә безгә изге Рамазан айын бер кат үзебезне тәртипкә китерү өчен бирә. Кай вакыт безгә тәртип кирәк. Хәтта өйгә кунак килә дисә, нишлибез? Үйне җыештыра башлыйбыз. Әгәр дә шәһәребезгә президент килә дисә, кайбер кеше яратмый, менә президент килүгә җыештыралар инде монда. Җыештырсыннар. Син дә бит хөрмәтле кунак килсә, катырак җыештырасың, ләкин президент киткәннән соң шәһәр чиста кала, шул кадәр. Күпме нәрсәләр эшләнә. Шуңа күрә Рамазан айы ул безгә зур сәбәп ишебездә тәртип ясарга. Һәм Рамазан айы ул безнең менә монда урнашкан аккумулятор дип әйтимме, батарейка дип әйтимме, ул кай вакыт шул кадәр утырып бетә безнең дөнья куып, гафиллек белән, сансызлык белән, җахиллек белән. Рамазан айын Аллаһ безгә бирә шушы батарейкабызны заряжать итәргә, ныгытырга изге Рамазан айында. Ни өчен Аллаһ Тәгалә бездә тәртип ясый Рамазан айы белән? Ни өчен безнең Аллаһ Тәгалә аккумуляторларыбызны заряжать итә? Киләчәк өчен. Рамазаннан соң киләчәк көннәребез өчен. Әгәр дә төне буе телефонны зарядкада тотып, зарядкадан тартып алгач та ул сүнсә, аның ни файдасы була? Аның файдасы булмый. Шуңа күрә без аны төне буе заряжать итәбез, көне буе сөйләшер өчен, файдасын күрү өчен. Менә без изге Рамазан айында рухыбызга, калбыбызга шушы гыйбадат белән үзебезне нәрсәдәндер мәхрүм итеп, тыйып, без рухи көч алабыз. Ни өчен? Шушы рухи көч белән гайбтән соң яшәр өчен. Рамазаннан соң яшәр өчен. Шулай ук Рамазан тәүбә айы, гынахлардан чистарыну айы, төзәлү айы, паклану айы. Һәм нәрсә ул тәүбә? Һәм нәрсә ул гынахтан арыну? Безнең һәрбер гынахыбыз ул безнең йөрәгебезгә зур бер тап, зур бер йөк булып ята. Әйтерсең лә, бер гынах кыласың да, синең сыртыңа күренмәгән синең сыртыңда арба бар, сумка, һәм шунда таш салып куялар. Синең аркаңдагы сумкаңда, рюкзагыңда ташлар күбәйгән сайын, сиңа барырга авыррак була. Мәшәкатьлерәк була. Һәм синең бу йөгең авырайган сайын, нәрсә синең тормышың авырая. Һәм шушы йөктән арыну өчен, шушы ташларны бушату өчен Аллаһ Рамазанны бирде. Чистарыныгыз диде. Бүтүнегезне кичерәм диде. Гафу итәм диде. Шушы ташларыгыздан арындырам диде. Җиңеллек бирәм диде. Сабый бала кебек хадистә килә. Сабый бала кебек бу айдан чыгасыз дип килә. Аллаһ Тәгалә төзәлү айын бирде. Үзебезчә төзәлдек, тәүбә иттек, истигъфар кылдык. Һәм безнең аркабыздагы шушы таш тутыра торган капчыгыбыз хәзер буш булырга тиеш. Димәк, безнең нәрсә? Адымнарыбыз җиңел булырга тиеш. Безнең тәнебез җиңел, рухыбыз җиңеләйгән булырга тиеш. Һәм безгә изгелекләр кылу күпкә җиңелрәк булырга тиеш. Машинаны да бит. Әгәр дә Казанга барган йөк машинасын әйтсәләр, менә хәзер чыгып китәсең, без сиңа 10 тонна таш салабыз. Син аны чистайга кирип бушатасың. Аннан соң буш машина барасың. Дисәләр, ул 10 тонна йөк белән чистайга бер төрле мәшәкать белән бара. Бер төрле солярканы бетерә. Чистайдан соң 10 тоннаны бушатып Казанга барса, күпкә җиңелрәк бара. Кая ул җиңеллек? Һәрберегез сорау бирсен үзегезгә. Һәрберегез өметләнде. Минем гынахлар чистарына хәзер. Кичке кыямнарда торганда инде күз алларына китергәнсездер. Менә минем гынахлар китә. Күңелләрем чистара. Машалла, бүген кадр киче булды бугай. Кояшларны карадык.
Машалла, минем бүген бөтен гынахларым кичерелде кебек. Кемдер фирештә валчыгыдай үзен тыя башлады. Менә хәзер үзегезгә сорау бирегез. Кемнең җиңеләйде җаны? Кемгә рәхәт була башлады Аллаһка якынаерга? Кемгә изгелекләр кылу җиңеләйде? Әгәр дә җиңеләйсә, димәк аның гынахлары күпмедер дәрәҗәдә кичерелгән. Димәк Аллаһ аны җиңеләйткән, ә кемгә гаеттән соң яңадан гынахлары тартып алды? Яңадан ул җәмәгатьтән китте, мәчеттән китте, гыйбадәттән китте. Моның гынахлардан арынуы бик шикле, бик икеле җәмәгать. Рамазан айында ураза тоттык. Башка гамәлләрне көчебездән килгәнчә тырыштык. Изгелек кыла алганга күбебез сөендек. Сөендек җәмәгать. Үзем имам буларак сораштым яшьләрдән дә, өлкән буыннан да, ничек ураза тотуның рәхәтен тыя аласызмы әле, юкмы дип. Күп әбиләребез әйтте, күп бабайларыбыз әйтте, машалла, Аллаһ җиңеллек бирә, Аллаһ ярдәм бирә дип. Күп кеше сөенде ураза тоталганына, күп кеше сөенде кич белән таравих торалганына. Машалла, сөендек кебек, Аллаһның рәхмәте бу безгә. Аллаһыга гыйбадәт кылу ләззәтен тойырга тырыштык. Әгәр дә шушы Рамазан айында кылган изгелекләребез, гыйбадәтләребез күңелгә рәхәт бирсә, нигә соң без гаеттән соң да шушы рәхәтлекне эзләмибез? Ни өчен? Ни өчен менә монда сиңа ураза тоту рәхәт булса? Әйдә, син бу рәхәтлекне дәвам ит. Рамазан уразасы гына түгел, нәфил уразасы бар. Тотасың киләме нәфил уразасы? Әллә юк инде, юк, булды. Ял итәргә кирәк, күп тоттык инде. Димәк, син әле уразаның тәмен татымагансың. Чөнки бер ризыкның тәмлелеген белсәң, ул ризыкны гел ашыйсы килә. Аллаһ Тәгалә сиңа Рамазанда ураза тотуның тәмен биргән булса, синең хәзер дә уразаны дәвам итәсең килә. Дәвам ит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ел дәврендә дүшәмбе, понедельник, атна кич, четверг безне ураза тотырга чакырды. Әлхәмдүлилләh, Ашура көне, Тасуга көне, Арафа көне, тулы ай төннәренең көндезләрендә ураза тотырга була. Шәввәл айының 6 көнен ураза тотсак, һәм ул 6 көн безнең Рамазан уразасы белән кушылса, ел буе ураза тоткан әҗер алабыз. Шуңа күрә сорау бир үзеңә. Рамазанда син әйттең, менә шул кадәр рәхәт ураза тоту дип, тәмен тойдың кебек. Хәзер ул тәмне тоясың киләме? Килмәсә, димәк Аллаһ сине бу тәмнән мәхрүм иткән. Кыямнар да дәвам итә. Кирәкми Рамазанны көтәргә. Кичләрен сәгатьләр буе кыям торырга, тахаҗҗудлар укырга. Әлхәмдүлилләh, ел дәврендә без үзебезнең тәмле йокыларыбызны бүлеп, тахаҗҗудларга басып, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылып, шуның рәхәтен тыя алабыз. Хәтта авыз ачуның шул кадәр су тәмне, шул кадәр җимеш тәмне, ифтарның тәмен тыю өчен Рамазанны көтү кирәкми. Без аны теләсә кайсы көнне уразага кирип, ул ифтарның бәлки Рамазандагы кебек үк тәме булмаса да, ләкин аның җимеше, аның сулары бик тәмле. Дәвам ит. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән икән шушының ләззәтен, бу ләззәтне тыюларны дәвам ит. Рамазан айы китте җәмәгать. Рухларыбыз нишләптер яна сүнә башлады. Кайберләребез нәфил булган. Ягъни эшләсәң бик саваплы, әмма эшләмәсәң әле гынах түгел. Нәфил, мустахаб булган гамәлләрдән генә түгел, хәтта фарызларга җиңел карый башладылар. Әйе җәмәгать, кемдер әле намазларын калдыра, төрле сәбәпләр таба үзенә. Кемдер харамнарга керә, Рамазан айында ипигә тимәде, көндезен ипи ашамады, ә кемдер гаеттән соң риба ашый, гайбәт сөйли, ялган сөйли, күпме гынах хаталарга керә. Мәчетләрдән, җәмәгатьләрдән ерагая, кайбер кешене Рамазанда гына күрәбез, таравихта гына. Ул дөрес түгел җәмәгать. Мәчетне яратасың икән, ярат аны ел дәврендә. Кайбер кешенең Кур'ан китабы, тәфсирләр Рамазаннан соң яна киштә өсләренә менеп, тагын бер елга тузан җыерга тотына. Шуңа күрә Кур'ан укыр өчен Рамазан гына түгел, тәфсир укыр өчен. Кай вакыт буш вакытың булды, утыр, ач тәфсирне, бер сүрәне укып чык, уйла, фикерлә. Моның өчен
Рамазанны көтү шарт түгел, җәмәгать. Телебезне гайбәттән, ялганнан, кеше белән әрләшүләрдән тыйган булсак, гаиттән соң ничек шайтан баудан ычкынса, бер ай буе бит инде ул бауда торды. Менә ул гаиттән соң ычкына. Ни өчен? Чөнки ул хәзер аңа тырышырга кирәк, кешеләрне аздырырга. Кайберләребезнең телләребез ычкына гаиттән соң. Ә бит тел уразасы, күз уразасы, колак, аяк, кул уразалары берсе дә Рамазан белән шикләнмәй. Алар үлгәнче дәвам итә. Аллаһ Тәгалә безгә шушы күрә торган күзләребезне, ишетә торган колакларыбызны, сөйли торган телләребезне, аяк кулларыбызны бирде. Һәм шушы әйберләрне гөнаһтан саклагыз диде. Һәм кыямәт көнендә минем каршыма баскач, бөтенегездән дә сораячакмын диде. Пәйгамбәр Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Исра сүрәсе 36-нчы аятта әйтте: "Үзең белмәгән нәрсәләргә иярмә, дөреслектә колагың да, күзең дә, йөрәгең дә, барысы да Аллаһ каршына кайткач, алардан сорау алыначак" диде. Шуңа күрә Аллаһдан куркыйк, шушы әгъзаларыбызны бәйдән Рамазаннан соң ычкындырмыйк. Әгәр дә иман иясенең калыбы үзенең бөек Раббысы белән бәйләнсә, бөек Раббысын яратса, ул Раббысы белән сөйләшеп, аңа ялварып, аңа гыйбадәт кылып ял итә. Шуның рәхәтлеген таба. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Ман амила салихан мин закарин ау унса, фахуа муъминун, фаланухйияннаху хаятан таййиба." Әгәр дә ирме хатын кызмы, әгәр дә ул изгелек кылса, һәм ул муъмин булса, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без аны күркәм тормыш белән яшатырбыз" ди. Без аңа яхшы тормыш бирербез ди. Ә нәрсә соң ул хаятан таййиба? Нәрсә ул күркәм тормыш? Кайбер кардәшләребез шушы аятны укыйлар да: Аллаһ Тәгаләгә иман китерсәм, изге гамәл кылсам, Аллаһ миңа күркәм, мы одарим его прекрасной жизнью ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, урысчада килә. Без аңа күркәм тормыш белән бүләк итербез ди. Һәм кайбер кешегә күркәм тормыш дигәч, мин изгелек кылсам, димәк минем Аллаһ Тәгалә миңа әйбәт машина бирәчәк. Мин шул яхшы машинада гына утырып йөрәчәкмен. Аллаһ Тәгалә миңа шибәр хатын бирәчәк. Миңа Аллаһ Тәгалә яхшы фатир бирәчәк. Минем балаларым бөтенесе исән сау булачак. Минем яхшы акчалы эшем булачак. Матур күлмәгем, кәштүңем булачак. Күп кеше дөньяви нәфис эзләгән нәрсәләрне күркәм тормыш дип карый. Юк, җәмәгать. Галимнәребез әйтә: Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, аның белән сөйләшүнең, аңа гыйбадәт кылуның Аллаһ ләззәтен бирә. Аллаһ дөнья җәннәтен бирә. Матур киемдә генә түгел, шибәр хатында гына түгел, яхшы йортта гына түгел, алар да кирәк. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә Куръанда күркәм тормыш белән яшатырбыз дип әйткән икән, Аллаһка гыйбадәт кылуның рәхәтен бирә. Аллаһка таяну, аңа бәйләнеш, ягъни һәр даим Аллаһ белән бәйләнеп, аның әмерләренә буйсына алу һәм шуңа шатлану рәхәтлеген бирә. Һәм күркәм тормышка кәсеп иткән мал, мөлкәт, байлык белән менгән дәрәҗәле урының, үстергән балаларың озын гомерең белән генә ирешә алмассың. Йөрәгең, җаның үзенең Раббысы белән бәйләнеп күркәм тормышын таба. Һәм хак мөэмингә, җәмәгать, Раббысы белән бергә булу өчен изге Рамазан аен көтү кирәкми. Ул гел аның белән яши. Аллаһ Тәгалә кояшын чыгарган икән, ул сөенә. Димәк, бүген дә мин бөек Раббым белән бергә була алам. Аны искә алам, аны өйрәнәм, аңа шөкер итәм, аның әмеренә буйсынам, аның харамнарыннан тыелам һәм шуның белән тормыш рәхәтен табам дип сөенә. Андый мөселманга дөньядан нәрсә генә килсә дә, яки дөньясыннан нәрсә генә китсә дә, Аллаһ Тәгалә аңа күркәм тормыш бирә һәм бөтенесе дә нигъмәт була. Әгәр нигъмәт килсә, Пәйгамбәребез нәрсә диде? Шөкер итә, бәла килсә, сабыр итә, икесе дә аңа хәерле була ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләгә тугры булган, Рамазан аенда гына түгел, гомере дәврендә Раббысына тугры булып калган мөэминнәрнең халәте, ахирәттә дә аларны Аллаһның рәхмәте көтә,
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Аллах Тағала айтты, бұдай, هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Бұл күннедей Аллахыға туғыры болып яшаған бәндәләрнең шушы туғырлыклары аларга файда бирерди. Лахум джаннат, аларны джаннат бакчалары көтөрди. Таҗри мин тахтихал анхар, ул джаннат бакчаларының асларыннан шилтирәп елгалар агады. Халидина фиха абада, алар шушы джаннат бакчаларында мәңге калырлар ди. Радияллаху анхум, Аллах алардан разый ди. Вараду ан, һәм алар да Аллахтан риза ди. Заликал фаузул азим, һәм менә шушыдыр ди бүйік жеңу ди. Маида сүрәсе 119 аят. Раббым Аллах безләрнең шушы Рамазан айында һәм башка көннәре бездә кылган гыйбадәтләребезне кабул итсен. Нинди генә изгелек кылсак та, ул изгелегебез үлем фәрештәсе белән очрашкан мизгелгә кадәр давамлы булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Дорогие братья и сестры, я призываю вас к богобоязненности, и всегда знайте, что богобоязненность – это причина счастья, благополучия, как в этой жизни, так и в вечной последующей жизни. И напоминаю всем, что великий месяц, священный месяц Рамазан прошел, но несмотря на то, что на небе мы увидели новую луну, новый месяц Шауаля следующего месяца, мы знаем, что жизнь мусульманина продолжается. И тот, кто был рабом месяца Рамадан, кто поклонялся Рамазану, пусть он знает, что Рамазан прошел. А тот, кто поклонялся Аллаху, пусть он знает: Аллах хайюн ля ямут, Аллах вечно живой, и Он никогда не умрет, и Он никогда нас не покинет. Он всегда с нами, Он всегда нас видит. И мы должны быть покорными Ему не только во время месяца Рамадан, не только в ночи благословенной Рамадана. Мы должны быть покорными Ему всегда, пока ангел смерти не придет к нам, не зайдет в наши дома без стука, без разрешения, не спросит у нас, вовремя ли я пришел, и не заберет у нас душу. Мы всегда должны быть покорными нашему Создателю. И как Всевышний запрещал нам, и как Рамазан учил нас воздерживаться от запретного, учил опускать наши взоры во время поста, потому что очень многие братья находили силу, баракат в этом месяце, вспоминая, когда глаза падали на запретное, они вспоминали: субханаллах, у меня же Рамазан, у меня же пост. Вот пусть эти уроки, они не пройдут даром. Пусть эти уроки, они принесут нам пользу и после Рамазана. Если ты учился в течение месяца опускать свой взор, субханаллах, продолжай это. Продолжай, пока не покинешь эту землю. И если ты уши защищал от гайбета, если кто-либо из людей или братьев начинает поносить кого-то другого, ты вспоминал: субханаллах, у меня же пост, мне нельзя слушать запретное. Субханаллах, продолжай этот пост в таком же роде. Если ты язык свой защищал, чтобы не ругаться с людьми, чтобы не проявлять свое невежество, свою невоспитанность, защищая свой пост, субханаллах, продолжай. Ибо пост наших органов тела, и пост глаз, пост слуха, пост наших языков, рук, ног и других органов, он не ограничивается Рамазаном. Он всегда является нашей обязанностью, и каждый из нас,
когда предстанет перед своим Господом, он будет отвечать, как же он постился, то есть воздерживал свои органы тела от запретного. И еще одна просьба, дорогие братья, это насихат. Все должны принять этот насихат, который касается с правом джумга, то есть молитвы джумга, и с правом хутбой. Когда вот имам рассказывает с минбара, это не видно этого всего. Но когда я лично слушаю других братьев, других имамов, очень часто вот видно, как некоторые братья, они во время хутбы, вместо того, чтобы слушать, понимаешь, не понимаешь, ты должен слушать. Это есть право хутбы над тобой. Это есть обязанность, которую Аллах вменил. Некоторые сидят, играют на WhatsApp, кто-то в Авито сидит. Побойтесь Аллаха. Побойтесь Аллаха. Вы же, субханаллах, оставили свою работу. Кто-то оставил рынок, кто-то с завода отпросился. Кого-то там сейчас сидят, ждут люди, может быть, он врач или еще кто-то, потому что он на джумга пришел. Машаллах, он пришел, он все это сделал, но он ушел ни с чем. Он не получил аджр. Аллах не принял его молитву, потому что он вместо того, чтобы уважить право хутбы, он сидел на Авито играл, что-то искал, на WhatsApp что-то играл. Побойтесь Аллаха, оставьте все это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-нибудь из вас услышит, как человек разговаривает во время хутбы, если он скажет ему, не разговаривай, даже у него джумга не примется. Поэтому побойтесь Аллаха. Это не просто вагаз, это не просто урок, это хутба, которую мы обязаны все слушать. Джазакумуллаху хайран. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقيموا الصلاة